आसंतु आज रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल प्रस्तुत होउथबा प्रात काल उपासना आज आरंभ करबा निमंते जीवा आमे लेट रे अछु से मु अधिक किछि कहबी नै आमे सीधा सड़क आमे उपास आराधना मध्य को जीवा आमानक गहण रे अछंती गोलापी पाल सिस्टर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दीदी प्रेज द लॉर्ड दीदी हाँ सिस्टर आपण सम्मुख को आसंतु एवं आराधना रे आमान पढाई नियंतु ठीक अछि एटा देखा जाउछि कि मो जते एठार उपस्थित प्रभुଙ୍କ सेवाରେ उपस्थित ହେଇଥିବା प्रत्येक मोर माँ बापा भाई भौणी समस्त को मु ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाउछि नमस्कार प्रभु आमन को दया अनुग्रह कले हे प्रात काल तांकर महिमा गौरव करबा निमंते तेणु लेट करबानी प्रभुଙ୍କର गौरव करबा को जिबा पूर्व मु पदे वाक्य किछि पढ़िबी प्रभात रे तुम्हारा स्नेहपूर्ण करुणार कथा मते सुना कारण मु तुम्भ ठारे भरोसा रखे मोर गंतव्य पथ मते जाना प्रभु ए पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु मध्य हो जीवा कि मोर मोबाइल टिके हैंग होछि त ठीक अछि प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन मुझे दिनाही करे निवेदन मुझे दिनाहीन करे निवेदन लत कुमार कर ग्रहण लत कुमार कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन किए अछि ए जगतरे मो प्रार्थना शुणिबाकु केही नाही तुम बिना जिसु दुख मोर जानिबाकु किए अछि ए जगतरे मो प्रार्थना शुणिबाकु केही नाही तुम बिना जिसु दुख मोर जानिबाकु एणु तुम पदे नेली मो शरण एणु तुम पदे नेली मो शरण लत कुमार कर ग्रहण लत कुमार कर ग्रहण प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन प्रार्थना सुन मोर प्रभु प्रार्थना सुन तुम्हें जेबे साहेब नहीं जीवी मो
ପାଖକୁ ମରୁଦ ବେଦନା ଜଣାଇବି ଯିଶୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ଯେବେ ସାହା ହେବ ନାହିଁ ଯିବି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ମରୁଦ ବେଦନା ଜଣାଇବି ଯିଶୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଏଣୁ ତୁମ ପାଶେ ହେଲି ସମର୍ପଣ ଏଣୁ ତୁମ ପାଶେ ହେଲି ସମର୍ପଣ ଲତକୁ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ ଲତକୁ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୁଁ ଯେ ଦିନ করে নিবেদন ମୁଁ ଯେ ଦିନ করে নিবেদন লতক ମୋର କର ଲତକ ମୋର କର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରଭୁ କରଡ଼ ପ୍ରହାର ସହିଲ ପ୍ରଭୁ କରଡ଼ ପ୍ରହାର ସହିଲ माया की बात प्रभु माया की प्रभु काया के प्रभु करोड़ प्रहार स्वार्थता काही प्रभु करोड़ प्रहार सहिल कपाळ फाटेला रगत झरिला कहिला কথা पदे দোষিত সাজিল কেউ দোষ পরাধে কপাল ফাটিল রগত ঝরিল কহিল কথা পদে দোষিত সাজিল পাই তুমি কেউ দোষ পরাধে পারিব কি পারিব কি ପ୍ରଭୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲ
ସହିଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ସହିଲ ଶୁଣିছে କାନେ ତୁ ଶୋଧାଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଦିନେ ତଥାପି ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିନା ଦୋଷ କାରଣେ ଶୁଣିছে କାନେ ତୁ ଶୋଧାଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ଦିନେ তথাপি মো প্রভু নম্র হয়েছিল বিনা দোষের কারণে ঝরে ঝরে স্নেহ প্রেম হেলা কাণ স্নেহ প্রেম হেলা স্বার্থ নাই কাহি পাই প্রভু করড়া প্রহার সহিল স্বার্থ নাই কাহি পাই প্রভু করড়া প্রহার সহিল মায়া কিংবা মায়া কিংবা স্বার্থ নাই কাহি পাই প্রভু করড়া প্রহার সহিল স্বার্থ কাহি পাই প্রভু করড়া প্রহার সহিল করড়া প্রহার ସହିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜେ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ କଲନି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ନିଗାଡି ଦେଲ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ରକ୍ତରେ କିଣିଲ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନାହିଁ ତୁମର ଗୁଣାନୁବାଦ କି ପ୍ରକାର କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶିଖି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଶିଖାଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ସ୍ୱର ଦେଇଛ ମୁଁ ଏ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ମହିମା କରିବି ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିରେ କରିବି ଯଦ୍ୱାରା ମୋ ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ ଏଥିପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋର ସମସ୍ତ ଭୟ ବିଷୟ ତୁମେ ଦୂର କର ଭୟ ଶୈତାନରୁ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ମତେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ମତେ ବ୍ୟବହାର କର ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଏକତ୍ରିତ କଲ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମିଳିତ ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପିତା ତେଣୁ ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଆସିଛି ମୋ ଧାଇ ତୁମର ଆସିଛି ମୋ ଧାଇ ভঙ্গার গানে লত আকুল ডাকাই মমুকতে পাই ভঙ্গার গানে লত কমদে
ଆକୁଳି ଡାକଇ ମମକୁ ଆସିଛି ମୋ ଧରି ତୁମ ଦର୍ଶନ ଆସିଛି ମୋ ଧରି सकती मनाही सहानाही मोहमाया पाई पागल सकती मनाही सहाना मोहमाया पाई पागल भासी गले पाप जाले गाई ଆସିଛି ମୋ ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆସିଛି ମୋ ଧରି ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇ प्रतिज्ञानी ଆସିଛି ମୁଁ ପାଳିବାକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମରି ସଂସାର ପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ତୁମରି ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୀ ଆସିଛି ମୁଁ ପାଳିବାକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମରି ସଂସାର ପାଇଁ ମୁଁ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ ତୁମରି ପାଇଁ ମନ ଆତ୍ମା ଦେଇ ହୃଦୟ ସଜାଡ଼ି ଡାକୁଥିବି ସଦା ଅନୁତାପ ମୋହି ମନ ଆତ୍ମା ଦେଇ ହୃଦୟ ସଜାଡ଼ି ଡାକୁଥିବି ସଦା ଅନୁତାପେ ମୋହି ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଗୁହାରି ଆସିଛି ମୁଁ ଧରି ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଧରି भंगारू दने लत को अकुल डाकई मोमो को भंगारू दने लत को अकुल डाकई मोमो को पाई पाप बोझ मोहि पार नाही ଆସିଛି ତୁମ ଦର୍ଶନ ଆସିଛି ମୋ ଧରି ତୁମ ଦର୍ଶନ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ସମୟ ଦେଲେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଦିଦି
बहुत धन्यवाद। मु गोटे कथा कहबा जाऊँगी मो जीवन साक्षात अनेक रही दीदी भी देखिथे मोर मैरेज आरंभ वर्तमान पर्यंत मोर 2टा पिला मोर गोटे पुओ गोटे झियो मो पुओ वर्तमान डिग्री कंप्लीट कले मो झियो भी भल मार्क रखी 10th क्लास रे पास कले मुझे कथा आरंभ कहबी 3 दिन है कहबी कहूँ मोर दुर्बलता जानी मु किंतु प्रभु ठार साहस मागी आसी बसी पास कले मो झियो तेणु मु प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए जेहेतु प्रभुंकर दया थिबा सकाशु वर्तमान मो पिला माने मध्य भल उत्तीर्ण मार्क रखिकी भल पास करछंती तेणु तांकर भविष्यत निमंते आगो को से माने कोन करिवे सेथि निमंते जहाँ भी करिवे प्रभु से मानकर सहवर्ती हेबे पुणी मो परिवार निमंते प्रार्थना करिवे आम आज्ञांक पय भी प्रार्थना करिवे तांकर चाकरी क्षेत्र रे से जेपरि भल भाबरे काम करिवे भल शिक्षा देबे जो द्वारा प्रभुंकर संतान रूपे परिचय पाइबु एथि निमंते समस्ते प्रार्थना करिवे मन मते तळी धरिवे एमते आगो को जेपरि प्रभुंकर गौरव करिवे केवल गीत नुह प्रत्येक विषय जेपरि मु प्रभुंको गौरव निमंते आगो को बढ़िबे बस एति मोर अनुरोध रहिली धन्यवाद धन्यवाद दीदी फर्स्ट सर बहुत धन्यवाद 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 सिस्टर अति सुंदर गीत अति सुंदर कंठ भक्तिर सहित आपण परमेश्वर को धन्यवाद करियछंती आराधना करियछंती सेति आपण को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हृदय कृतज्ञता जनाए प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एही परि ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे आपण को व्यवहार करंतु आपण गौरवार्थी व्यवहार करंतु धन्यवाद दिए पुणी आपण परिवार प्रत्येक संतान गण को मध्य आशीर्वाद करंतु आपनकर गृहर कर्ता आपन हस्बैंड को मध्य दया करंतु अनुग्रह करंतु मंगल करंतु आमे सर्वदा आपन परिवार निमंते आमे प्रार्थना रे तोଳି धरिबो धन्यवाद दिए आई समय रे आमे अनाउंसमेंट सुनिबा मु अनुरोध करे आज रे अनाउंसमेंट को परिचय महाशय को मु आह्वान करे से सम्मुख को आसीबे एवं आज रे अनाउंसमेंट घोषणा करिवे प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार मु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित गोलापी सिस्टर को मत बहुत बहुत धन्यवाद देवी अति सुंदर भाव से वर्शिप करथिले प्रभु आशीर्वाद करंतु एवं तांकर बहुत डिग्री कंप्लीट करछन्ते छ भी मैट्रिक रे उपयुक्त मार्क रखि पास करछन्ते प्रभु तांको सुखी परिवार कहिबे पो गोटे छ गोटे बोले से सुखी परिवार सुखी परिवार भी देइछन्ते स्वामी को एक चाकरी देइछन्ते प्रभु निश्चय आशीर्वाद करियछन्ते आशीर्वाद करिवे बहुत बहुत धन्यवाद आमर मानसी सिस्टर तो बहुत सुंदर परिचालना करते धन्यवाद दिए आसतु डेरी हो विज्ञापन शुणा आम मानकर फिफ्थ गेट टुगेदर सब वर्ष हुए बर्तमान पंचम थर ए गेट टुगेदर होम रियल मिनिस्ट्री तरफ आम होस्ट आज्ञा कहते केवे दान संग्रह करूना रियल आमर होस्ट आज्ञा प्रकाश भी कर वर्ष को थरे आम दान संग्रह करूँ जोटा कि गेट टुगेदर निमंते जहाँ आम आवश्यक होता है अन्य खर्च निमंते आथि निमंते आम दान संग्रह करी हृदय जदि प्रभु कार्य करते से गेट टुगेदर निमंते आपने किसी दान दे पारे यहाँ हूँ प्रथम विज्ञापन द्वितीय विज्ञापन हूँ आपण व्यक्तिगत भाव प्रार्थना करूँ जे प्रकार मुंबई भाया नगरी को आम जाऊँ से 3 दिन रही अनेक स्थान आम बुलू मान गाड़ी भी प्रस्तुत कर विशेष प्रार्थना करूँ स्टेशन रहा रिजर्वेशन हो सारी से निमंते प्रार्थना करूँ जो मानकर एपर्यंत टिकेट कन्फर्म होनी अल्प केते जनकर से निमंते प्रार्थना करूँ जे प्रकार टिकेट भी कन्फर्म हम आम समस्त शरीर स्वास्थ्यता निमंते प्रार्थना करूँ जे प्रकार प्रभु समस्त सुस्थ सबल रखु आम वयोज्येष्ठ लोक मैंने समस्ते जाऊँ आ वयोज्येष्ठ लोक मान सहवर्ती प्रभु हूँ आम कुशल नहीं कुशल फेरी आणतु से निमंते व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करूँ आ जो मैंने एपर्यंत रेजिस्ट्रेशन फी 3000 टंका संपूर्ण करने कथा आदि शीघ्र करने चेष्टा करूँ विज्ञापन एति मात्र डेरी सकाश मुझे कहूँ समस्त नमस्कार धन्यवाद सर अति संक्षेप अति सुंदर भाव
ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଜିର ଆରାଧନା କରିଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବାକ୍ୟ ଘିନି ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଆମ ଗୁମାର ଜଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ବିନୋଦ ପାଲ ସାର୍ ନାମ ଧରିଦେଲି, ବଡ କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ ଗୁମାର ଜଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବଂଶ ଜୁଆଇଁ ଏକା ସେଇଟା। ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିଲି। ଆଉ ଆଗାମୀରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ପୁଣି ଆଜିର ସିଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। बहुत बहुत धन्यवाद देवी सुंदर स्वागत ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ आशीर्वाद କରନ୍ତୁ। विशेष धन्यवाद देवे रियल मिनिस्टर पोस्ट मास्टर को ମଧ୍ୟ विशेष धन्यवाद देवी। सुंदर अवकाश सुंदर समय କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଗୁଲାବ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଅତି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆରାଧନା କରି ଆଗକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ନାହୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା କହିଲେ, ଲେଖିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମରେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଯେମିତି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ମହାଶୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ସୁଖୀ ପରିବାର, ଖୁସି ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ଯୋଗେଇଛନ୍ତି, ଅତି ଉତ୍ତମ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା, ଆଉ ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମହିମାମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ତୁମରି ମହିମା କରୁଛୁ, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲ, ଏକ ପ୍ରାତଃ କାଳ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦିନ, ଏଇ ସମୟ ପ୍ରଭୁ 2026 ମସିହାର ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ନବମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିଥିବା ତୁମରି ଓ ପ୍ରଭୁ ଯେତେକ ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖ, ତୁମରି ବାହାଡ ମଧ୍ୟରେ ଆବରି ରଖ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବେ, ଏପରି ଅନୁଭବ ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର, ତୁମେ ମହିମା ଦଉଛୁ। ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଗୋଲାପ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସହାୟ ଆସିଛ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱର ଦେଇଛ, କଣ୍ଠ ଦେଇଛ, ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ଦେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛୁ। ତୁମରି ମହିମା କରୁ କରୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଶ୍ରୁର ଜଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ରରେ ରଖି ତୁମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମାନସୀ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁ କରୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ବିବେଚନାର ସହିତ ତୁମେ କର। ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ, ପ୍ରଭୁ
ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହିଁ କଥା କୁହ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଗାର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମରି ଲୋକମାନେ ପରି ଅନେଇ ବସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ପରିତୃପ୍ତ କର। ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସବୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସୁ ତୁମରି ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରିବୁ। ଏହିପରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର, ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରାତଃରେ ପ୍ରଭୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧରି ଧରିବ ଆଉ ସଫଳକୃତ କରିବ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମନ୍ତ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହବ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଟିକଟ ହେଇନି ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମାନ୍ବିତ ଗୌରବ ପାଅ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନଫର୍ମ ହେଇନି କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ। ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ତୁମେ କଥା କହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କନଫର୍ମ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ମହିମାନ୍ବିତ, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ମହିମା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ। ଯେ ତୁମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ନିବେଦନ କଲି ପିତା, ଆମେନ ଆମେନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିଥିବା ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। এই ସମୟରେ 5:40 ହେଲାଣି, ସମୟ ବି ଅତିରିକ୍ତ ହେଲାଣି। ଆମେ এই ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମାତ୍ର ମୁଁ ପାଠ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2-3 ପାଠ କରେ। ହିତୋପଦେଶ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2-3-4। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣଡେର ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନୋନିବେଶ କର, ହଁ ଯଦି ତୁମେ ସୁବିବେଚନ ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଅ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କର, ଯଦି ରୂପାନେହ ତାକୁ ଖୋଜ ଓ ପତାଧନ ପରି ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତେବେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକ ଭୟ ବୁଝିବ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ କରୁଣା ପାଣି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କରତାଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୋ ଭଏସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଗୃତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। এই ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଷ୍ଟାର୍ସ, ସେନ୍ସନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ମୁନ୍ସ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଅଟେ ଆଜିର ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ କର ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୋ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଲେ, ସେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହି ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଅଛୁ, ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ବା ଆମମାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ୱର୍ସିପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲୁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ୱର୍ସିପ ଲିଡରଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ଆୟାମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ମୋ ପିତା ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠିକ ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ।
आज ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ତୁମେ କରିଅଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ ଫୁଡ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବଳବାନ ହବୁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ। এই ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଅଛି ପିତା, ଯେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି, ଯେପରି ଆମେ ଖରଚ କରିବୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅ। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମରି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେସନ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦିନ ଭାବନ୍ତୁ, ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ଅଟେ, କୌଣସି ଲକ୍ସରିୟସ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସରେ କୌଣସି ଲକ୍ସରିୟସ୍ କମ୍ପାନୀ ବା ସିଲ୍ ଲାଗି ନାହିଁ, ଅଥବା ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବା ବଡିଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ହି ଇଜ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗାୟ, ବା ସେ ଗୋଟେ ଧନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି ଯେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ମାଛ ଧରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଜାଲ ଛାଡି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କର ଆଦାୟକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଏକାଉଣ୍ଟ ଟେବୁଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଏହା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ଜଗତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ବା ନିଜ ମନରେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ତର୍ଜମା କରି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ଯେ କି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଏହି ବିଷୟ ସେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଆମମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏହା ରହିବ ଟପିକ ଯେ ଗଡ୍ସ ଭଏସ ଇନ୍ ଏ ନଏଜି ୱାର୍ଲଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କୋଳାହଳମୟ ବା এই କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବା এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର। ଆମେ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଳାହଳମୟ ପିଢିରେ ଅଛୁ। ଏହି ପିଢି ବା ଏହି ଯୋଉ ବଂଶ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଅଧିକ କୋଳାହଳମୟ ଅଟେ। ଶବ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଶବ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜର ଶବ୍ଦ, ଯୁଦ୍ଧର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ବା ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଆଡଭାଇସ, ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ, ପରିବାରର ଶବ୍ଦ ହଉ ବା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ, ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବା ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ, ତାହା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଏହିଭଳି ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ୱର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଡିତ ହୋଇ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଗତିପଥ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ନ୍ୟୁଜରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଅନେକ ସ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭାଇସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ୟା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ୟା ଏହା ଅଟେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଏତେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କୋଳାହଳ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି,
आमे आत्कृष्ट अच्छु जे क्यों विषय आम जीवन में आवश्यक अटे आमे कौन करिबा केउ उचित पथ आमाने अवलंबन करिबा केउ उचित रास्ता आमाने देखिबा केउ समय आमान को निमंते ठीक अछि केउ समय रे आमे कौन करिबार अछि एई जो कलाहल अछि तन मध्यरे आमे अनेक समय रे भूली जाऊ परमेश्वर को रब को शुणिबारे आमे उणा पड़ी थाउ ताहले आजिर विषय होछि आमानकर कलाहलमय जगतरे परमेश्वर स्वर एवं प्रथम विषय आमाने अनुध्यान करिबा परमेश्वर आज भी आमान को कथा कहती कई जने पाठ करिवे जहन लिखित सुसमाचार तार 10:27 पद मो मेसे सबु मोहर स्वर शुणती ओ मु सेमानंकु जाने आउ से माने मोहर पछे पछे चालंती। धन्यवाद मो मेसो सबु मोहर स्वर शुणती अर्थात ख्रीष्टंकर मेष सबु जो माने ख्रीष्टंक ठारे अछंती ख्रीष्टंक ठारे विश्वास रखंती ए समस्त मेष से माने स्वर शुणती वाक्य एहा कहू नाही जे से माने केबे केबे मोहर स्वर शुणती एटा गोटे प्रेजेंट सिंपल टेंस रे अछि जे से माने प्रतिदिन मोहर रब शुणती आज अनेक व्यक्ति विशेष अनेक विश्वासी माने अनेक भाई बंधु माने से माने एहा चिंता करंती जे जेतेबेले आमे वाक्य धरु आमानको हस्तरे जेतेबेले आमे वाक्य धरु बसु आमानको परमेश्वर कथा कहंती अनेक व्यक्ति एहा भाबंती जेतेबेले आमे चक्षु बंद करी आमे प्रार्थना रे बसु सेतेबेले आमानको परमेश्वर कथा कहंती किंतु परमेश्वर आमानको प्रति मुहूर्त रे कथा कहिबाकू चाहंती से आमानको वाक्य द्वारा से आमानको प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्माको द्वारा उत्तम चेतावनी द्वारा एवं आमानको हृदय रे से आमानको कथा कहंती आज मनुष्य जाति गोटे एक्सपेक्टेशन रखे बा मनुष्य चिंतार एहा हुए जे आकाश मध्य गोटे उच्च बाणी हेबो भयंकर शब्द शुभा जीवो हठात परमेश्वर आज मते कथा कहिबे ना कारण परमेश्वर जेहेतु कथा कहंती आमानकर द्वितीय विषय होउची जे परमेश्वरको स्वर प्रायतः नीरवरे कथा कहे केही जणे पाठ करिवे प्रथम राजावली तार 19:12 पद केही जणे साहाय्य करिवे ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ତାରେ ଅଗ୍ନି ହେଲା ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ନଥିଲେ ପୁଣି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତାରେ ଏକ ଶାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରବ ହେଲା। धन्यवाद एठारे देखुछु जदि आमे 11 पद आपण माने परे अनुध्यान करंतु जे एलियो से एठारे घूर्णी वायु एवं भूमिकंप एवं अग्नि ए समस्त विषय मध्यरे अति आश्चर्य विषय अटे जे ए समस्त शब्दशील अटे आर शब्द उच्चतर अटे कारण भूमिकंप आमे अन्य को डाक पकाइले मध्य के शुणिबे नाही अग्निर वर्षा समय रे आमाने निज निजर सुरक्षा निमंते आमे चिंता करू किंतु मैं एठारे कहिबाकू चाहे जे परमेश्वर अनेक समय रे नीरवतारे कथा कहंती एठारे देखू जे आउ भूमिकंप उतारे अग्नि हैला मात्र सदा प्रभु से अग्नि रे नथिले पुणी अग्नि उतारे एक शांत क्षुद्र रब हैला इमाजिन परमेश्वर कथा कहिबा आरंभ कले एही भली समय रे जे जेते बेले समस्त भूमिकंप होउची जगत अस्त व्यस्त अटे समस्ते भय रे क्रांत रे अछंती आ सेही समय रे परमेश्वर को रब अति क्षुद्र रे शोभा जाउची अति सूक्ष्म रे किंतु यह सेही व्यक्ति माने सुनिबे जो माने तांको ठारे विश्वास रखंती जो माने तांको ठारे रुहंती सेही मेष माने तांको रब को सूक्ष्म हेले सुधा सुनिबे
ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଥବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢିର ଲୋକମାନେ ଯେ କୌଣସି ବୟସର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭିଡିଓ ପ୍ଲେ କରିଦେବେ ଅଥବା ଗୀତ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବେ ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଳଚିତ୍ର ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ହଉ ଟିଭି ହଉ ଲାଉଡ ଭଏସ କରି ସେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାରଣ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିବାରେ ବସିବାରେ ଉଠିବାରେ ଦେ ଆର୍ ସୋ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଟୁ ଗେଟ୍ ସୋ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ନଏଜ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଟନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ଏହା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବା ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଶୈତାନ କଦାପି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ସଫଳ ହଉ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ସ୍ୱର ବା ଶବ୍ଦରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥାଏ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନହଉ। ବାକ୍ୟ କେହି ଜଣେ ପଢିବେ 1 Corinthians ତାର 14-33 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳତାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳତାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଲଚର ଅର୍ଥାତ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଡଭାଇସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଇମୋସନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସ୍ୱର ଅଛି, ତାହା ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଅଟେ। କାରଣ ଶୈତାନ କେବେ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର, ସେ କଦାପି ଏହା ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ବି ବିନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଏବଂ କାପାସିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସେ କରେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଖୋଜୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଆଡଭାଇସ ନେବି, ମୁଁ ଏହି ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବି, ମୁଁ ଏହି ବକ୍ତା କଣ କହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ, ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛି, ଆଜି ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ କୋଉ ଉପଦେଶ କୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ମୁଁ ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବି ନା ଏଇ ଜବ ଦେଖିବି ନା କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବି। ଏଇ ସମସ୍ତ କଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୀରବତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ନୀରବତାରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ତାହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରହିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 119-105 ପଦରେ କେହି ଜଣେ ପାଠ କରିବେ। ତୁମ୍ଭ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପଢି ଦଉଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ପଢନ୍ତୁ। ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ।
କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ମୁଖରୁ ନିଗୃତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଶରୀର ବହନ ଯେ ଏହା କରିବ, ଏହା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ମଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଅନୁଯୋଗ କଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ଏହି ପର୍ବତରେ ସିନୟ ପର୍ବତ ଆଇ ଥିଙ୍କ, ଆଉ ସେହି ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ନିଜ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇବେ, ନିଜକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିବା? ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଂସମୟ ଶରୀରରେ ସେଇଭଳି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରୁ, ଯାହାକି ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ ତାର 4:8 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ଏହିଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପଢି ଦଉଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଅଛୁ? ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛୁ? ଜଗତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବା ଆମମାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ସମାଧାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଅଛୁ କି? ଗୋଟିଏ ଜାଗତିକ ପଥ, ଜାଗତିକ ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି? କାରଣ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଅଟେ। ହୋଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଟା ଅଛି ଆମେ ସେଣ୍ଡ କରୁ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ କଲରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଉ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଫାଷ୍ଟର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭିଡରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକଲା ମନେ କରୁ। ହଜାର ହଜାର ଆଉ ଜାଗା, ହଜାର ହଜାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନେ କରୁ। କାରଣ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ପାଠ କରିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 16:13 ପଦ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେଇ ସବୁ କହିବେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। କୌଣସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନାହିଁ, କୌଣସି କାଉନସିଲ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜଗତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଜଗତିର କର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଜଗତରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। କାରଣ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଉତ୍ଥିତ, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ, ତତ୍ପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏହା, କଣ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରୁଅଛୁ କି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାହା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗମନ କରିପାରନ୍ତି,
अर्थात वाक्य यहाँ मध्य कहे कारण से आपना ठारू कथा कहिबे नहीं अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा से कथा मध्य कहि पारंती पुणी वाक्य यहाँ मध्य कहे सेही सब कहबे पुणी आगामी से विषय तुमको जणाइबे से मते गौरवान्वित करिबे कारण से मो विषय घिनी तुमको जणाइबे जहाँ जहाँ पितांकर सेही सब मोहर एही हेतु मु कहली से मोहर विषय घिनी तुमको जणाइबे अर्थात परमेश्वर आपना मुखरे कहिबा परमेश्वर अटंती पवित्र आत्मा से गमन करिबा परमेश्वर अटंती पवित्र आत्मा से सुनिबा परमेश्वर अटंती पवित्र आत्मा आमानक संगरे बसती करिबा परमेश्वर अटंती आ आमानकर वर्तमान ए years of Christian experience रे जदि आमानक जीवन रे पवित्र आत्मा को उपस्थिति नाही ताहले आमे जे समस्त विषय जगत रे करूछु ताहा व्यर्थ अटे कि जगत रे आमानकर फाइनेंशियल स्टेटस बा आमानकर अकाउंटिंग जहाँ अछि देशर अर्थनीति हो देशर कोनोसी निष्पत्ति हो जे समस्त विषय जदि मनुष्य निमंते किछि उपयोग उपयुक्ति गुरुत्वपूर्ण अटे ताहा हैला पवित्र आत्मा आर वी लिविंग विथ द स्पिरिट ऑफ गॉड आज कोन प्रकृत रे पवित्र आत्मा को द्वारा चालित होई आमाने जीवन यापन काटु अछु कि आज मु जेतेबेले घरु बाहर होए जेतेबेले मु सकाळु उठे जेतेबेले मु कोनोसी कार्य को जाए जेतेबेले मु कोनोसी व्यक्ति को एडवाइस करे सहाय्य करे जेतेबेले मोर समस्या आसे जेतेबेले मु दुख रे रुहे जेतेबेले मु रोग रे रुहे किए मोर सहयोगी अटे डॉक्टर्स अकाउंटेंट्स बस ए डीसी वाला माने फाइनेंशियल सपोर्टर्स अथवा मो परिवार आज मोहर एवं आपण मानकर सहयोगी किए अटंती आज वाक्य कहे परमेश्वर रब मनुष्य निमंते अति गुरुत्वपूर्ण अटे ए वर्तमान पीढ़ी बा आमनकर ए वर्तमान वंशरे निहाती गुरुत्व अटे पवित्र आत्मा परिशेष मो यही पॉइंट कहबाकू चाहे जे काहे कि आमने परमेश्वर रब शुणिबा केही जणे पाठ करंतु जिसाय पुस्तक तार 30 रो 21 पद पुणी दक्षिण कि बामने फेरिबा बेले तुम्बर कर्ण तुम पछाड़ू एही कथा शुणिब पथ एही एथिरे ही तुम्बे माने गमन कर धन्यवाद एटा लेखा जाए पुणी दक्षिण कि बामरे फेरिबा बेले तुम्हर कर्ण तुम पछाड़ू एही कथा शुणिब पथ ही एथिरे ही तुमे माने गमन कर देखंतु परमेश्वर रब जेतेबेले जणे मनुष्य को प्रदान करा जाए से मनुष्य जीवन बदल जाए परमेश्वर को उपदेश जेतेबेले जणे मनुष्य ग्रहण करे ताहार समस्त सुरक्षा बढ़ी जाए होई पारे ता प्रति संकट मारी आसे होई पारे ताहार शत्रु हो होई पारे ताहार पथ जो पथ अछि ताहा आउ भ्रष्टर पथ हो बा आउ नष्टर पथ हो किंतु जेतेबेले परमेश्वर को रब से सुने तार पथ मध्य सुरक्षा प्राप्त हुए पुणे परमेश्वर को उपस्थिति रे आमर वर्तमान रो दुख हजार बा आमानकर वर्ष वर्ष मास मास रो दुख आमे समस्त विषय को केवल सांत्वना रे शांति रे सेतेबेले उपभोग करिबा जेतेबेले परमेश्वर को रब को आमे सुनिबा किंतु आमाने परमेश्वर को रब सुनिबा पाई केते इच्छुक अटु आज आमाने मोबाइल अधिका प्रिफेर करू टेलीविजन अधिका प्रिफेर करू खाइबा बेले बसिबा बेले उठिबा बेले आमाने दिन सारा मोबाइल को स्क्रॉल करि पारू किंतु 2 सेकेंड पवित्र वाक्य धरी प्रार्थना करी वर्तमान पीढ़ी रो युवक युवती हो जे कोनोसी बयस रो लोक होंतु ना काहे कि 5 मिनिट शांति रे वाक्य अध्ययन करिवा पाई आमान को हृदय से संतुष्टता नाही वी आर लुकिंग आफ्टर पीस आमारे शांति खोजाउछु अनेक लोक जेते सब आज जेल रे अछंती कैदी भाबरे काहे कि कारण से माने शांति खोजिबा पाई से माने अन्य को नरहत्या करि अछंती से माने शांति पाइबा पाई से माने चोरी करि अछंती से माने निज शांति पाइबा पाई विभिन्न प्रकार क्राइम करि अछंती
କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଟି ମିଳେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ପଥ ସରଳ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ। ଜଗତର ଅତି ଭରପୁର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯିବି, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 46ର 10 ପଦ। ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣ। ଆମ୍ଭେ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ହେବୁ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବୁ। ଶାନ୍ତ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଏହା ଆଜିର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଜଗତ ଏତେ ନଏଜି ଅଟେ, କୋଳାହଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ପାରୁଅଛୁ କି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଅଭାବ ଅଟେ, କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି ଯେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟୁ, ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 100% ଏହି ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଆସିଲେ, ଶୈତାନ ଚାହିଁଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟର ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଲେ, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ପଠାଇଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏହି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଟି ବଂଶରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ପିଢ଼ିରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ଏହି ଜାତିରେ ଏହି ସମୟରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଶୈତାନ ତାହା ହେବାକୁ ତାହା ସଫଳ ହେବାକୁ ଆଉ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ଆଉ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା କହିଲେ ଯେ ଚୋର ଆସେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଶାନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଉ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି, ତାହା ବି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଏହି କୋଳାହଳମୟ ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣୁଅଛୁ କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି କି? ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛୁ କି? ଆମମାନେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆରାଧନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଅଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବାହାରୁଅଛି ତାହା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ କି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯାହା ଅଛି ତାହା କଣ ଜଗତର ଅଟେ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଚିନ୍ତା ଅଟେ? ଆମମାନେ ବିବେଚନା କରୁ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଅଫଲାଇନରେ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୌରବାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଅଛି। ଆମେ